بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نساء آیت نمبر 12 تک کی ہم نے تشریح کر لی تھی۔ اس کے بعد ہم اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے قرآن میں، تلک حدود اللہ، یہ حدیں باندھی ہوئی اللہ کی، یعنی جو اللہ نے فرمایا ہے کہ کس کا کیا حق ہے اور کس کو وراثت میں کتنا حصہ ملے گا، یہ کوئی اپنی طرف سے گڑی ہوئی بات نہیں ہے، بلکہ اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ اللہ کی باندھی ہوئی حد ہے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِی مِن تَحْتِهَا الْأَنْہَارُ، اور جو کوئی حکم پر چلے، اللہ فرماتا ہے جو کوئی حکم پر چلے اللہ کے اور رسول کے، اس کو داخل کرے گا جنتوں میں۔ پھر اللہ کیا فرماتا ہے، جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرے گا، جو اللہ اور رسول کے حکموں پر چلے گا تو اسی کے مطابق وراثت عطا دے گا سب کو، اور جس طرح سے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسی کے مطابق وہ فیصلہ کرے گا۔ تو جنتوں میں جن کے نیچے بہتی ہیں، من تحتها الانہار خالدین فیہا، جن کے نیچے بہتی ہیں نہریں، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ کس میں رہیں گے؟ جنت میں رہیں گے، اور وہ باغ ایسے ہوں گے کہ اس میں نہریں جاری ہوں گی، اللہ تعالیٰ اس میں نہریں جاری کرے گا اور وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہے گا۔ ذالک الفوز العظیم، اور یہی ہے مراد ملنی۔ پھر اللہ کیا فرماتا ہے کہ یہی مراد ہے ملنی ہے، یہ کامیابی کی راہ ہے۔ یہ کامیابی کس کو ملے گی؟ جو اللہ کے حکم پر چلے گا، اللہ کے رسول کی اطاعت پر چلے گا، جو بھی چلے گا، ضروری نہیں ہے کوئی جاننے والا ہو جو وہی چلے تو اس سے کامیابی مل کے، ہر کوئی کو جو بھی اللہ کے رسول کے طریقے پر چلے گا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کے لیے بڑی کامیابی ہے۔ جب اللہ خود فرماتا ہے کامیابی کے بارے میں تو کتنی بڑی کامیابی، جہاں یہاں کی کامیابی کو ہم بہت بڑی کامیابی سمجھتے ہیں نا، ہم دنیا کی کامیابی کو ہم سمجھتے ہیں کہ دنیا کی کامیابی ہمارے لیے بہت بڑی ہے، حالانکہ اللہ کیا ارشاد فرماتا ہے، دنیا میں اگر ہم کامیاب نہ بھی ہوئے اور اللہ اور رسول کی اطاعت ہم کرتے رہیں تو اللہ تعالیٰ اگر آخرت ہماری اچھی ہوگی، بہتر ہو گئی تو ہماری اصل کامیابی کہاں ہے؟ آخرت میں ہے، تو وہ ہمیشہ ہمیں اس کی کامیابی رہے گی۔ دنیا کی کامیابی تو مختصر زندگی اللہ نے دی ہے اور یہ ختم ہو جانے والی ہے، یہاں کی کامیابی بھی کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر کامیابی ملتی ہے تو اللہ کا شکر ادا کرے، اگر نہیں بھی ملتی ہے تو اس میں بھی اگر اللہ کی اطاعت کے ساتھ ہم جمے ہوئے ہیں تو اس میں اگر اللہ تعالیٰ دنیا میں نہیں تو آخرت میں اللہ تعالیٰ ضرور کامیاب کرے گا۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا، اور جو کوئی نافرمانی کرے، پھر اللہ فوراً فرما رہا ہے کہ جو کوئی نافرمانی کرے اللہ کی اور اللہ کے رسول کی، جو نافرمانی کرتا ہے یعنی کہ اللہ کے رسول کی اطاعت نہیں کرتا، اللہ کے راستے پر نہیں چلتا، وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا، اور نکل جاوے، پھر اللہ فوراً تنبیہ یہاں پر فرما رہا ہے کہ نکل جاوے اس کی حدوں سے، وہ اپنے حدوں سے نکل جائے، کہ اللہ تعالیٰ فوراً اس کو تنبیہ کر رہا ہے کہ حدوں سے نکل جائے، ان حدوں سے ڈالے گا اس کو آگ میں، ہمیشہ رہے گا۔ اس کے بارے میں فرمایا جو اللہ اور اللہ کے رسول کی حکموں کی اطاعت نہیں کرتا، اس کے بارے میں ہے کہ تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو حدوں کے بارے میں فرما رہا ہے کہ وہ اس کو ہمیشہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ کیا کر دے گا، اس کو جہنم میں ڈال دے گا۔ تو کتنی بڑی وعید اللہ یہاں فرما رہا ہے، وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِینٌ، اور اس کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ اللہ رحم کرے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ذلت کے عذاب سے محفوظ فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے بخش دے، کیونکہ ہم اتنے گنہگار ہیں، اتنے دن بھر گناہ کرتے ہیں اور نہ جانے کتنا گناہ کر جاتے ہیں، بس اللہ اپنی رحمت سے بخش دے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رحمت سے معاف فرما دے، تو یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو ہماری حد سے آگے بڑھے گا، جو ہمارے طریقے سے ہٹے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کو ذلت کا عذاب دے گا۔ دیکھیں ہم دنیا کا چھوٹی موٹی تکلیف بھی نہیں سہ سکتے نا، ہمیں کوئی تکلیف پہنچ جاتی ہے تو ہم اس سے برداشت سے باہر ہو جاتا ہے، ہمیں کوئی ذرا سے ہم جل جاتے ہیں، ذرا سے ہم کو تکلیف ہوتی ہے تو ہم کتنا اس اذیت کو برداشت کرنا ہمارے لیے کتنا مشکل ہو جاتا ہے، اور ہم اتنے کمزور اللہ نے ہم کو پیدا کیا، اور وہاں کا جو ہمیشہ ہمیں اس کے کتنے بار جو ہے آگوں کو دہکایا گیا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے، ہم سب کو جہنم کی آگ سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ وَاللَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِن نِّسَائِكُمْ، اور جو کوئی بدکاری کرے، پھر یہاں پر اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ آیت نمبر 14 میں، جو کوئی بدکاری کرے فاحشتہ تمہاری عورتوں میں سے، یعنی کہ جو برا کام کرے، جو بے حیائی کے کام کرتا ہے تمہاری عورتوں میں سے، عورتوں کے بارے میں ہے کہ تم عورتوں میں سے اگر کوئی بے حیائی کا کام کرے، من نسائکم فاستشہدوا علیہن اربعۃ، تو گواہ لاؤ، یعنی کہ تم اگر کوئی بدکاری کرے، یعنی کہ عورت نے بے حیائی کا کام کیا، زنا کا کام کیا، تو اس کے لیے تم کیا لاؤ؟ گواہ لاؤ، علیہن اربعۃ منکم، ان پر 4 مرد جب تک گواہی نہیں دیں گے کہ ہاں ہم نے دیکھا ہے، ہم نے اس طرح اس کو ایسا کرتے کیا ہے،
तब तक जो है अर्बात मिनकुम अपनों में से, फिर फ़इन शहीद फ़ामसिकुहुन्ना फ़िल बुयूती, फिर अगर वो गवाही देवे तो बंद रखो उन औरतों को घरों में। अगर 4 मर्दों की गवाही ज़रूरी है, जब तक कि हम तहक़ीक़ नहीं कर लेते, किसी पर इल्ज़ाम लगाना, किसी पर तहमत लगाना, किसी को बुरा भला करना, ये अल्लाह का लिए बहुत बड़ा जुल्म है, और अल्लाह ताला सारी चीज़ों को देखता है और जानता है। तो इसीलिए किसी पर तहमत फ़ौरन हमें नहीं लगा देना चाहिए। किसी को हम किसी के साथ देख लिए, किसी से बातें करते हुए देख लिए, किसी के साथ कुछ भी होता हुआ, तो उसको हम बढ़ा चढ़ा कर अपनी तरफ से गढ़ लेते हैं और उसके बारे में बुरा अलक़ाब से नवाजते। तो ये सोचना चाहिए कि अल्लाह ताला हमें देख रहा है। हम किसी औरत पर झूठा इल्ज़ाम या किसी तरीके का तहमत हम नहीं लगा सकते। जब तक कि हम 4 मर्दों की गवाही जब तक नहीं ले ली जाएगी, तब तक उसकी गवाही वो माना नहीं जाएगा उन औरतों को घरों में। फिर अगर वो अपनों में से, फिर अगर वो गवाही दे दे, यानी 4 मर्द ने गवाही दे दी कि उसने ऐसा काम करते हुए हमने देखा है, तो फिर अल्लाह ताला फरमाता है कि उन औरतों को फिर घर में कैद करके रख दो। हत्ता यतवफ़ाहुन्नल मौतु, यहाँ तक कि उठा ले वे उनको मौत, यहाँ तक कि जब मौत आ जावे। और यजअल्लाहु लहुन्ना सबीला, या मुकर्रर कर दे अल्लाह उनके लिए कोई रास्ता, या फिर कोई अल्लाह उनके लिए क्या कर दे, रास्ता खोल दे, तब तक कि उनको कैद रखो घर में। वल्लज़ानी यातियानिहा मिनकुम फ़आज़ूहुमा, और जो 2 मर्द करे तुम में से वही बदकारी, तो उनको एज़ा दो। यानी कि जो 2 मर्द हैं और वो बदकारी करते हैं, तो उनको क्या करो, उनको एज़ा दो। फ़इन ताबा व अस्लहा फ़अरज़ू अन्हुमा इन्नल्लाह कान तव्वाबर रहीमा, फिर वो अगर वो तौबा कर ले, अपनी इस्लाह कर ले। अगर किसी ने गुनाह किया, अगर किसी ने बेहयाई का काम किया, लेकिन फिर अल्लाह फरमाता है, फिर अगर वो तौबा कर ले, अगर उसने अपनी हाल पे नदामत किया, अल्लाह से रोया, अल्लाह से माफ़ी मांग ली, तो फिर अल्लाह ताला यहाँ पर भी माफ़ कर देता है। तो वह इन अन्हुमा, उनका ख्याल छोड़ दो, फिर उनका ख्याल छोड़ दो। इन्नल्लाह कान तव्वाबर रहीमा, बेशक अल्लाह तौबा कबूल करने वाला मेहरबान है। देखिए अल्लाह ताला कितना मेहरबान है कि अपने बंदों की तौबा का इंतज़ार करता है। हर मामले में अगर वो गुनाह कर रहा है तो सख्ती फ़ौरन अल्लाह ताला नहीं फरमा रहा है, बल्कि वो अल्लाह ताला इंतज़ार करता है कि मेरा बंदा तौबा कबूल कर ले और मैं उसके गुनाहों को माफ़ कर दूँ। तो यहाँ पर भी अल्लाह फरमा रहा है कि अगर किसी से बेहयाई का काम हो गया, कोई बुरा काम कर दिया, तो फ़ौरन अल्लाह से तौबा करे और आइंदा ना करने का अज़्म करे, तो अल्लाह ताला क्या कर देता है, उसको माफ़ कर देता है, क्योंकि बड़ा तौबा कबूल करने वाला है। तो इसीलिए हमें लोगों की बातों पर नहीं आना चाहिए, बल्कि हमें ये सोचना चाहिए कि मेरा अल्लाह क्या चाहता है। हम अल्लाह के हुक्मों के मुताबिक अगर ज़िंदगी गुजारेंगे, तो अल्लाह ताला हमारी दुनिया भी आसान कर देगा और आखिरत भी आसान कर देगा। तो इसीलिए अल्लाह से हमें हमेशा तौबा इस्तग़फ़ार करना चाहिए, जितना हो सके अल्लाह से माफ़ी मांगना चाहिए। और माफ़ी जो है अल्लाह को बहुत पसंद है। जब हम अल्लाह से माफ़ी मांगते हैं, जब अल्लाह से रोते हैं, तो अल्लाह को ये अदा बहुत पसंद आती है। क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला अपने बंदों से 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करता है। कितना मोहब्बत करता है? एक माँ की ममता जितना होती है ना, तो एक माँ जो है अपने बच्चे के लिए क्या कुछ करने के लिए तैयार नहीं हो जाती, लेकिन अल्लाह ताला उस माँ के जैसा 70 माओं की तरह ममता उसके दिल में डाल देता है। अल्लाह ताला इतना मोहब्बत करता है अपने बंदों से, और अल्लाह ताला अपने बंदों का तौबा का इंतज़ार करता है कि मेरा बंदा कब मेरी तरफ आएगा, मेरी तरफ रुजू करेगा। अगर वो जितनी भी गुनाह करके आएगा और मैं उससे वो नदामत के साथ वो मुझसे रोएगा, उस तौबा करेगा, तो मैं उसके तौबा को कबूल करूँगा और माफ़ कर दूँगा। इन्नमत तौबतु अलल्लाहि लिल्लज़ीना यअमलून अस्सूअ बिजहालतिन सुम्मा यतूबून मिन क़रीबिन, तौबा कबूल करनी अल्लाह को ज़रूर तो उनकी है जो करते हैं बुरा काम, जो उनके लिए है जो बुरा काम करते हैं। बिजहालतिन सुम्मा यतूबून मिन क़रीबिन, जिहालत से फिर तौबा करते हैं जल्दी से। फ़उलाइका यतूबुल्लाहु अलैहिम, तो उनको अल्लाह माफ़ कर देता है। फिर अल्लाह फरमाते हैं कि जिसने गलती से कोई जिहालत से उससे गुनाह सरज़द हो गए, फिर वो अल्लाह से तौबा किया, तो अल्लाह क्या कर देता है, तौबा को माफ़ कर देता है। वकान अल्लाहु अलीमन हकीमा, अल्लाह सब कुछ जानने वाला है और हिकमत वाला है। देखिए अल्लाह ताला सारी चीज़ों का इल्म रखता है और जानता है कि उसके दिल में क्या चल रहा है, क्योंकि अल्लाह ताला नियतों पर फैसला फरमाते हैं ना, कि हमारे दिल अगर सही होंगे, अगर हम दिल से अल्लाह से रुजू करेंगे और अपने गुनाहों पर शर्मिंदगी इख्तियार करेंगे, तो अल्लाह ताला क्या कर देगा, माफ़ कर देगा। क्योंकि जब कोई नदामत इख्तियार करता है तो अल्लाह ताला को ये अदा पसंद आती है। लेकिन जो तकब्बुर करता है, जो गुरूर करता है, नहीं हम तो बहुत बड़े नेक हैं, हम तो बड़े आलिम हैं, हम बड़े दीनदार हैं, तो ये चीज़ अल्लाह को नापसंद होती है। तो क्योंकि हर इंसान से गुनाह सरज़द हो सकते हैं, बस अल्लाह से डर और खौफ, देखिए अल्लाह से डरना भी है और उम्मीद भी रखनी है ना।